Sarasavi Bookshop is no stranger to the reading, writing community of Sri Lanka. As a long-standing business with values, Sarasavi considers it their responsibility to the country to not only promote the reading-writing culture, but also to act as a role model and pioneer to other publishing houses. They have been instrumental in creating a thriving network of authors, bookshops, self-publishers and readers throughout the country. ඉතින් සරසවි ආයතනයේ විශේෂ ආරාධනයෙන් මේ සභාවෙන සිටින ඔබ සියලුම දෙනාට ඉතාම ගෞරවයෙන් බොහොම ලෙන්ගතුව පිළිගන්නවා. ඉතාම වර්ණවත් විචිත්‍ර අංග බොහොමයක් අද වැඩසටහනට ඇතුළත් බව කියන පෙර නිමිත්ත ඔබට දන්වමින් උත්සවයේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. බුද්ධ කාලයේ බිහි වූ මෙහෙණින් වහන්සේලා පැවසූ තේරී ගාථාවල සිට කමලාදාස් දක්වා ಭಾರತය තුලත් ශ්‍රී ලාංකීය ලේඛන පෞරුෂය විදහා දක්වමින් ගජමන්නෝනා කිවිඳියගේ සිට රොසලින් මෙන්ඩිස් ඇතුළු සියලුම කතුවරියන් ඇතුළත් ලේඛන ඉතිහාසයේ කාන්තාවන් පිළිබඳ ආවර්ජනයක් කිරීමටයි අපි මුලින්ම සූදානම් වෙන්නේ. To start off today's program, it is important that we get an insight into the world of female authors. For this purpose, we have with us Hafsa Idrisengha, a founding member and co-editor at Chapter 1, an organization that is working to promote young writers in Sri Lanka. There is time later on in the program to get to know about Chapter 1, so I won't go to that at this moment. Hafsa is aspiring to excel in child psychology, and she is an avid enthusiast of literature and poetry. Here is Hafsa now to speak about the history of women authors. I'd like to start by thanking Sarasavi and everyone involved in organizing this event. I think I speak for my whole team when I say this is a massive opportunity for an infant organization such as ours, and we're so grateful for this. Edheduana, the first author in recorded history, was a woman. She was the priestess who was later appointed as a religious leader. It is believed that most of her writings were the basis of religious belief system, and her hymns were the reason, or more like influenced. Their work has been plagiarized, rejected for mediocre level work, just because the author of said work was a man and she was not. Unfairly criticized, and even if one of them was lucky enough to be in the position to have their work published, they would have been paid half or quarter of what any man would have been paid, because it was outrageous for a woman to get paid as the same as a man. The 19th century, it would be an understatement to say that it was a hard era for women. When everyone else was running around sitting on lake banks and writing poetry and idealizing women had to stay home and cook and clean and do everything else that they failed to do. As Jane Austen said, happiness in marriage is entirely a matter of chance. Born but never served, live to serve the purpose of existence. All because of a gender-biased misogynistic worldview. Well, it was only towards the latter part of the 19th century that the rules eased out and women gained the courage to push against the barriers that were put against them. Even then, when they tried to get their work published, it was important that every female protagonist in said books had to be married with children by the end of the book. Today, in Sri Lanka, women writers are surpassing male writers in all aspects and genres. Their work getting international recognition with awards and nominations and
prices and whatnot. So much so that the Jamfruit author Carl Mueller opines women have become the standard bearers of Sri Lankan writing in English in the past 50 years. In 1928, Rosalind Mendes became the first female author in our country by publishing the first novel, The Mystery of a Tragedy, via Arthur H. Stockwell Publishers in London, not in Sri Lanka. However, not only did the novel not succeed greatly, but it also did not be a novel breakthrough for female authors who would start writing everywhere and choose writing as a career path. But nonetheless, decades later, slowly but steadily, female authors in Sri Lanka started choosing writing as a career. Vijayta Fernando writes, a half-century long drought followed before creative writing, especially by women, could take root and flourish in the island country. These gritty women writers have not only taken our country's literacy to a global platform, but they've also given the voice to the common woman in our country. To give underappreciated, overworked women burdened by patriarchal duties and expectations the courage to stand up for what's right. To stand up when they see injustice. For what it is without their judgment being clouded, we've come a long way as a species and as a gender. By remembering the hardships some of our favorite female authors went through, we're honoring their courage, their memory, and their struggles. So happy Women's Day to every beautiful, aspiring, ambitious lady in this room. May you wield your pen as your weapon and make yourself be heard. Thank you. Ladies and gentlemen, we have now kind of caught up with the history of women authors, thanks to Hafsa, and it is now time to turn to a personal journey of one of our own authors here in Sri Lanka. Charulata Abesekara, armed with a civil engineering degree from the University of Moratur, Sri Lanka, opted to become a teacher and later turned to her favorite pastime, writing. She won the 2016 Creation Prize for Creative Writing for her novel, Stories, which follows Cheran, a young Tamil student at university in the UK. I shouldn't go too much into an introduction of her because she is here to share her personal journey. And so therefore, to share her prolific journey as a writer and author, my cordial invitation now is to Charulata Abesekara. Good evening, everyone. It's absolutely wonderful to be here today and to see so many faces I have not seen over the past 2 years. I frankly believe that inspirational messages can only ignite a spark in you. The rest of the fire has to come from within you. No one can do that for you. It has to be in you. And so I thought I will share with you a certain mindset that I have cultivated over the years, which has helped me to not be beaten down by people and circumstances, which allowed me to be successful not only as an author but as, in any other aspect of my life, and mostly helped me to be serene in life and to be a happy human being. So here goes. So I've got it all written down. I don't want to miss a thing. Again, this is my personal view on things. So, okay, here goes. So I've been a storyteller and a poet since I could speak. Alright, Stories is the first book I published because publishing was never an end goal for me. I write purely for my personal pleasure. Writing is my happy place to be. But it was never easy. It wasn't easy at all.
So I got married rather young, had 2 babies within 15 months of each other while I was still in university. Somehow managed to graduate with my badge, thanks largely to a very supportive husband and a great bunch of friends I made in uni. And started a career as a teacher, enjoyed every little bit of it. We were managing the household chores on our own. We didn't have domestic help until my 4th baby was about 6 months old. So it wasn't easy, but still I made the time to write. And I had to be very creative in juggling all of this, but the way I say it, it all kind of boils down to freedom and maturity. So let me explain what I mean when I say freedom and maturity. You see, we've been brought up to think that external factors somehow determine our happiness and our success. Like we are told to surround ourselves with people who empower us. Think about that. That's nearly impossible to do on a day-to-day basis. You are going to come across someone who's going to try to beat you down. Been on earth for 46 years and I have made friends with financially independent women and homemakers. And in both these categories of women, I've noticed 2 subcategories. Women who take immense pride in what they do, who are confident in the choices they make, and who have great self-esteem. And then there is another group of women who are constantly second-guessing themselves, who are questioning the choices they make, and who have low self-esteem. Unapologetically go follow your dream. Thank you. ඊළඟට අපි යොමු වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය ලේඛන කලාවේ නූතන සඳුන් කිරටයි. සම්මානලාභී නවකතාකාරියක, පරිවර්තිකාවක, මාධ්‍යවේදිනියක හා තීරුලිපි රචිකාවක ලෙස දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කර ඇති අය. ලේඛන කලාවේ පරතර බොහෝ අත්දැකීම් ඇතියක්. ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේඛිකා සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක මහත්මියනි, ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය මේ වේදිකාවේ ඔබේ හඬ අවදි කරන්නට. ඇත්තටම මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අපි ওই කාන්තා දින කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් කියනවා කෝපන්හේගන් නුවර 1910 දී ක්ලාරා සෙට්කින් ලුයිස් සීඩ්ස් එහෙම එකතු වෙලා මේ කාන්තා දිනයක් මේ මාර්තුවට තියන්න ඕනේ කියලා යෝජනා කරා කියලා. ඊට ඉස්සර කාන්තාව එකතු වෙලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරේ පෙබරවාරි මාසයේ අන්තිම ඉරිදා. ඉතින් ඒ වෙනකොට දැන් අර නිව්යෝක් නුවර වැඩ වර්ජනයක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒව ඔක්කොම අපි ඒ කාලේ ওই විදිහට කතා කරනවා. ඊළඟට අපි කියනවා තව ඔය ප්‍රංශ විප්ලවයේදී කාන්තාව ඉදිරියට ආවා. නමුත් විප්ලවයෙන් පස්සේ උන්ට තැනක් ලැබුණ නැහැ කියලා. ඔහොම ගිහිල්ලා දැන් ඔය කතා දැන් අවුරුදු 35ක් විතර කියලා දැන් මටත් දැන් ඒව ගැන එච්චර ඒව නැවත කියන්න ආස නැහැ. මොකද පත්තර වලටත් ඔය ලියලා තිනවා, තීරුලිපි වලත් ලියලා තිනවා. මේක පොත් සාප්පුවක් නිසා මම කැමති ලෝකේ පළවෙනි නවකතාව ගැන කතා කරන්න පොඩ්ඩක්. ලෝකේ පළවෙනි නවකතාව හැටියට නිකන් නිල වශයෙන් පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ 11 වන සතවර්ෂයේ ලියවිච්ච මුරසාකි ආර්යාවගේ ලියු ගැන්ජිස් ටේල් කියන කතාව. ගැන්ජිගේ කතාව. මේක ඒ කාලේ ලියුණාට අද මේ වර්තමාන නවකතාවක් වගේ ඉතාම රොමැන්ටික් කතාවක්. එතකොට මේ කතාව මේ මුරසාකි ආර්යව රාජසභාවේ හිටියා. එන්පස්වේ රාජසභාවෙන් ඉවත් වෙලා පන්සලක හිටියා. මේ පන්සලේ ඉඳලා තමයි මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ. මට එක්තරා අවස්ථාවක වාසනාවක් ලැබුණා අහම්බෙන් කැලිෆෝනියාවේ කෞතුකාගාරයකට ගියාම ඒ ගැන්ජිගේ පොතේ මුල් චිත්‍ර සහ ඇගේ ලියපු සමහරක් දේවල් කියලා සලකන කොටස් මේ ප්‍රදර්ශනයකට ඒගොල්ලෝ එහෙම ඉල්ලගෙන තියෙනවා ජපානයේ කෞතුකාගාරයකින්. ඒව දකින්න. ඉතින් මට නිකන් ඒක පුදුම සතුටක් දැනුණා. මොකද කාලයක් තිස්සේ හොය හිටපු දෙයක් සහ ඒකේ පරිවර්තන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම කොහේ ලැබුණත් ඒ පරිවර්තනයක් එකතු කරගන්න උත්සාහ කරා. මේක ලස්සන වැඩේ මේ ලෝකේ පළවෙනි මෙච්චර කාලයක මේ 11 වෙනි සතවර්ෂයේ මේ ලේඛිකාවක් වුණාට ඇයට පුළුවන් වුණා පිරිමියෙක්ගේ මනෝභාවයත් හඳුරගන්න. ඇය පිරිමියෙක් වගේ සමහරලාට කවි ලියනවා. දැන් මේ ඔවුන්ගේ මේ කියන්නේ తాවකාලික පෙම්බැඳුම් වුණාට දැන් ඔහු
සමහරවිට පෙම්වතියක් එක්ක රැය ගත කරලා තමන් ඉන්නේ මාලිගාවට ගිහිල්ලා උදේම කවියක් ලියලා එවනවා පැණි මේ පිණි තියෙන මල් අත්තක් එක්ක තමයි කවිය එවන්නේ. ඉතින් දැන් මේ කවිත් එහෙම තියෙන මම ඕවා වරින් වර පුවත්පත්වල ලියලා තියෙනවා. ඉතින් අද වගේ දවසක පොත් සාප්පුවකදී මීට කලින් කවදාකවත් මේ පොත් සාප්පුවක කාන්තා දිනයක් අපේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ පවත්වලත් නෑ මේ ප්‍රථම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ඒක නිසා තමයි ඒක ගැන කතා කරේ මේ ගැන්ජිගේ කතාව ගැන. ඉතින් ඒ මුල් කාලේ මේ චීන මේ වගේම මම චීන ලේඛකයෝ දැන් එහෙම කතා මේ චීන ලේඛිකාව සමහරක් අය කියනවා ලේඛිකාව ලිව්වය ලේඛිකාව කියන්නේ සමහරු වෙස් වලාගෙන ගිහිල්ලා කුන්ෆු ඉගෙන ගත්තා ගැහණුන්ට අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද තිබුච්ච නැති නිසා. නමුත් ඒවා අපට ඔප්පු කරන්න බෑ ඒගොල්ලන් ලිව්වද ඒවා නැත්තම් වෙන කෙනෙක් ලිව්වද කියලා. දැන් ඔහොම එනකොට දැන් ගැහණුන්ට ඉස්සර උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රස්තාව තිබුණෙත් නැහැ. 1847 විතර වෙනකොට ඇල්ෆ්‍රඩ් ටෙනිසන් සාමිවරයා පොතක් ලිව්වා ද ප්‍රින්සස් කියලා. එතකොට මේ ප්‍රින්සස් පොතේ තියෙන දැන් අපි එතෙක් දැන් චීන සාහිත්‍යයේම තියෙන්නේ ගෑනු පිරිමි වගේ වෙස් වලාගෙන ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඒවා. දැන් මේ ටෙනිසන් සාමිවරයාට මේක ලියන්න හේතු උනේ ඔහුගේ මිතුරියක් හිටියා එමිලි සෙල්වුඩ් කියලා. එමිලි සෙල්වුඩ් කිව්වා ඔයා ලියලා තියෙන ඒවා මේ වැඩක් නෑ සීරියස් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඔයා ලියලා නෑ කියලා. දැන් මේකට අභියෝගයක් කරන්නත් හිතාගෙන තමයි මෙයා ද ප්‍රින්සස් ලිව්වේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ ගෑනුන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයක් පටන් ගන්නවා කුමාරිකාවක්. එතකොට මේ කුමාරිකාවට පෙම් කරනවා. ඒ නිසා එයයි යාළුවෝ තුන් දෙනෙකුයි ගෑනු වගේ වෙස් වලාගෙන යනවා මේක ඉගෙන ගන්න. දැන් මේගොල්ලෝ ගෑනු වගේ වෙස් වලාගෙන ඉන්න බව අහු වුණාම එතනින් පැනලා යනවා. දැන් මේ යාළුවෝ දෙන්නයි කුමාරයයි තුන් දෙනාම අර කුමරියට පෙම් කරන නිසා තුන් දෙනා අතර අවුලක් ඇති වෙලා එකිනෙකා ගහගෙන අරවම වෙලා තුවාල වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අර ගෑනු මේ විශ්වවිද්‍යාලේ කට්ටිය මේගොල්ලන්ට සාත්තු කරලා බේර ගන්නවා. කුමරියගේ හිතත් ඔහු දිනා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ද ප්‍රින්සස් කතාව. මේ දැන් මම ඒකේ මේ ඔක්කොම ටික කියවන්න විදිහක් නැති නිසා මම ඒකෙන් පුංචි කෑල්ලක් හොයාගෙන ආවා. මේ ඒක ඔබ එක බෙදා ගන්න හිතාගෙන ඒක අන්තිම කවියක්. ඉතින් ඒකෙදී ඔහු කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. The woman's cause is man's, they rise or sink together, dwarf or godlike, bond or free, for she that out of all scales with man, the shining steps of nature shapes with man, his rights, his days moves with him one goal, stays all the fair young planet in her hands, if she be small, slight-natured, miserable, how shall men grow? ඉතින් ඔහු කියනවා මේ ගැහණු අය එහෙම නිකම් මේ චූල වුණොත් එහෙම කොහොමද පිරිමින් ඉස්සරහට එන්නේ වැඩෙන්නේ නැගී සිටින්න කියන අදහස තමයි ඔහු කියන්නේ. ඒ කාලේ විචාරකයෝ මේ කියන්නේ සමහර ස්ත්‍රීවාදී විචාරිකාවෝ ඒකටත් දොස් කියලා තිනවා. ඒක එහෙම නෙමෙයි කියන්න තිබුණේ කියලා. 1923 විතර තමිල් මහල් කියලා සංග්‍රහවත් වෙන කියන්නේ දෙමළ ස්ත්‍රිය කියන එක මංගලාම්මල් මසිලාමණි. ඇය කිව්වා අපි කිසිවකුගේ වහලියන් නොයමු යමයාට හෝ බිය නොයමු කියලා. මේ මංගලාම්මල් මෙහෙම කියන්න හේතු උනේ කුරල් ගීයක මේ විදිහ අදහසක් තියෙනවා. ඒකයි ඇය එහෙම කිව්වේ. 1996 දී මම පළවෙනි වතාවට මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ඉන්දියාවට ගියාම සාහිත්‍ය අකාදමියේදී සංයුක්තා දාස්ගුප්තගේ කවියක් කියවන්න ලැබුණා. ඒකේ අන්තිම කවිය විතරක් ෂෙයා කරගන්නම්. මොකද ඒක දිග නිසා දිගට කියන්න බෑ. ඒකේ මෙහෙම කියනවා. They praised her as a versatile role model. Daughter, wife, mother or selfless poodle. Petted or tapped her when feminine. Punished as a pariah
went feminist. ඉතින් මේ සංයුක්තගේ මුළු කවි පන්තියම තියෙන ඔය අදහස තමයි වෙනත් ආකාරයට කියලා. එතකොට මේ ගැහණියක් පොතක් ලිව්වහම දැන් ඒ කියන්නේ දැන් පොතක් ලියන්න අපි රිසර්ච් එකක් කරන්න කොහේ හරි දුර ගමනක් යනවා නම් ගැහණියක් නිසා ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පොත ගැන විවේචනය කරනකොට පොත ගැන නෙමෙයි විවේචනය කරන්නේ. මේ පොත ලියන්න මෙයා අහවල් තැන්වල තනියම ගිහිල්ලා තිනවා මේ. කවුරුත් එක්ක ගිහිල්ලත් නැහැ. ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් මේක. මේ එතකොට දැන් ওই ප්‍රේම පුරාණේ වාගේ පොතක් ලිව්වහම මේ ඒකේ පුවත්පත් කාලාවේදීනියක් ඉන්න නිසා හරි ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් මම නම් පළවෙනි වතාවට මේ ලාහෝර් නුවරට ගියේ නවලියේ කත්රු චාන්දනී ලේක් හවුස් එකේ තරුණියෙකුත් එක්ක සමුළුවකට. හැබැයි මේ භූගෝලීය පරිසරයේ ණයට හොඳට අරගෙන ප්‍රේම පුරාණේ පළවෙනි කොටසට ඒක දැම්මා. ඊළඟට පෙරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ මොයිරා තම්පෝ ආචාර්යවරියත් එක්ක පුරා විද්‍යාචාර්යවරියා මොයිරාත් එක්ක තමයි ගියේ ඔය මුසෆෆූර් ඒ පැතිවල. අපි දෙන්නව මේ බස් එකේ හිර වෙලා ගොඩාක් වෙලා හිටියා විශාල පෙළපාලියක් තිබිච්ච නිසා. අපිට යන්න බෑ මිනිස්සු පාර හරස් කරගෙන. ඊට අවුරුදු 5කට පස්සේ මම දකුණු ආසියානු දුර්යෝග නිවාරණ චිත්‍ර තරඟයේ සංවිධානය කළා. ඒකේ පළවෙනි තැන ලැබුණේ ඔය මුසෆෆූර් පැත්තේ ගමක ළමයෙක්ට. මම ඒ ළමයාගේ සම්මානෙත් අරගෙන ඒ ගමට ගියා. එතකොට තමයි මට මතක් වුණේ අර මොයිරයි මායි හිර වෙලා හිටියේ ඒ ගමේ නේද කියලා. ඉතින් ඒ ගමට ගිහිල්ලා ඒ ගමේ දැකපු දේවල් තිබුණා. ඊට පස්සේ ප්‍රේම පුරාණෙට ඒ පරිසරය පාවිච්චි කරා. නමුත් පසු කාලෙම මේ සමහරු අහනවා මේ ඒ ගමේ ඔය කියන බිහාරේ මේ කවුරු හරි එක්ක සම්බන්ධයක් තිබ්බද කියලා. ඉතින් ලංකාවේ අන්න එහෙමයි තාම. ඊළඟට නාලන්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ පොතේම තියෙනවා මේ වර්ෂාවත් එක්ක හුස්ම ගන්නවා ඒ චරිතය. ඇත්තටම අය භාවනාවක යෙදෙන්නේ. ඒකත් ගුවන්විදුලි වැඩසටහනකින්ම අපේ මිත්‍රයෙක්ම කියනවා ඒ පන්සලේ ඒ ලිංගික සම්බන්ධයක් තිබුණේ. ඒකලති කමක් නැහැ පොතක් ලිව්වට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහකට ඒක මේ වටහා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ රටේ අද මෙච්චර කාලයක් ගිහිල්ලා අර يعني පීඩනයක් අපි ඒව සලකන්නේ නැහැ. ඒ ਵਿਚාර ඒව බලන්න ඒව බැලුවා නම් මෙච්චර කල් අපිට ලියන්න බැරි වෙනවා. නමුත් අර පොත ලිව්වහම ඒකේ කතාව ඒකට මෙච්චර මහන්සි වෙලා තියෙනව නේද? මෙච්චර රිසර්ච් කරලා තියෙනව නේද? ඒවට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ ගැහණියක් ලිව්වනම් මේක ඇගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක්ද කියලා. මම දන්නේ මගේ අත්දැකීම මම කියන්නේ පොත් ලියන්න ගැඹුරු පරිකල්පනයක් තියෙන්න ඕන. මම නම් භූගෝලීය පරිසර හොඳට පාවිච්චි කරනවා දන්න භූගෝලීය පරිසර. එතකොට Tamanට වෙච්ච දෙයක් ලියනවා නම් ඒක බයෝග්‍රැෆි එකක් ඒක කියන්නේ ඔටෝබයෝග්‍රැෆි එකක් ඒක එතන මේ ප්‍රබන්ධයක් නැහැ. නමුත් Taman නොවන කෙනෙක්ගේ මේ සපත්තු දෙකට රිංගලා Taman එයා වගේ හිතන්න පුළුවන් නම් එතන පරිකල්පනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආපු ගමන දැන් අද වෙනකොට මම හිතන්නේ මගේ ලයිස්ට් එක පොත් 60ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ගමන උඟක් දුර ගමනක් ආවේ උඟක් ආදරණීය පාඨක පාඨිකාවන් නිසා. ඉතින් ඒ අද වගේ කාන්තා දිනය සමරන දවසක පොත්සාප්පුවක එවැනි කටයුත්තක් සිද්ධ වීමේ ප්‍රථම අවස්ථාවට ලංකාවේ ප්‍රථම අවස්ථාවට සහභාගී වන්නට ලැබීම භාග්‍යයක්. මම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ওই උත්සව වලට ආරාධනා කරාම ටිකක් කණුකුණු ගන්නවා අනේ මට බෑ අරෝවා ඉතින් කියනවා. ඒ කිව්වට ඉතින් මට හිතුණා ඇත්තට මේක හොඳ දෙයක් කියලා. ඒ වගේම දැන් මේ තරුණ මම දැනන් හිටියේ නෑ එහෙම අර මේ හවස කතා කරනකන් එහෙම කණ්ඩායමක් ඉන්න බව. ඉතින් එතකොට ඒ වාගේ මේ ලේඛන කලාව ව්‍යාප්ත කරන්න මිනිසුන් තුල කතා රසය මේ හඳුනා දෙන්න තරුණ ළමයින්ට ඒ වගේ කටයුතු අපේ රටේ සිදු වෙගෙන යනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ලේඛිකාවනොත් සන්තෝෂෙන් ආඩම්බරෙන් කියන්න ඕනි. කොයිතරම් විවේචන ගැරහුම් ආවත්
නවතින්නේ නැතුව තමන්ගේ ගමන යනවා. මේ ගමනට වසරින් වසර වැඩිපුර තවත් පිරිසක් එකතු වෙලා තිනවා. ඉතින් දැන් මේ කාන්තා දින ඒ කියනකොට හුඟ දෙනා හිතන්නේ මේක බටහිරින් ආපු අදහසක්. මේ ෆෙමිනිස්ලා බටහිර තමයි ඉන්නේ කියලා. නමුත් ලෝකේ පළවෙනි මේ පෙළපාලිය මං හිතන්නේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමිය තමයි පළවෙනි පෙළපාලිය ගියේ භික්ෂුණී වරම් ඉල්ලලා බුදුන් ළඟට. ඉතින් ඒක නිසා මේක ආසියාවේ අපේ දෙයක්. හැබැයි ආසියාවේ අපට එදා ඉඳලා අතීතයේ ඉඳලා ඉඩම් හිමිකම තිබුණා. අපේ පන්සල් වල වැටුපට වැඩ කරපු අය හිටපු බව බල්කුල රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ලක්දිව බුදු සමිතිහාසයේ ලියලා තිනවා. එතකොට මේ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට අනුරාධපුරේ පන්සලකට ගිය බිසවක් ගැන කියවෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා රජවරුන්ට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ බිසවුන්ට ශ්‍රී දාන කියලා වෙනම ඉඩම් වෙන් කළා තුනේ. බිසවුන්ට Tamanට කැමති දෙයක් කරන්න ඒ ඉඩම් වල ආදායමෙන් නිදහස තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ රටේ ඉතිහාසය තුළ දැන් ඉන්දියාවත් එක්ක සමාන කරනකොට අපිට ඊට වඩා නිදහසක් ඊට වඩා වරප්‍රසාද එහෙම තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අර මේ 1916 වගේ කාලෙක 18 වගේ කාලෙක ඒ විදිහේ කියන්නේ ස්ත්‍රීන් කාටවත් බය වෙන්නේ නැහැ යමයටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා ලියන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් අද වෙනකොට අපිට තියෙන්නේ ඉතා මේ කියන්නේ අලුතෙන් ලේඛිකාවන් එක්වීමේ සතුට ඒ කියන්නේ විශාල ලේඛිකා පරපුරක් ඇතිවීමේ සතුට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තවත් ලේඛකයන් වගේම ලේඛිකාවන් තරු විශාල පිරිසක් මේ ක්ෂේත්‍රයට පැමිණේවා ස්ත්‍රීන්ගේ ප්‍රශ්න ගැඹුරින් විවරණය කරන්නට ලැබේවා. Next speaker is Madhubhashini Disanayakaran. You know you're in a position in which you don't have to
worry too much about what others say. But if I didn't get that chance to read, if I didn't get that chance to study, if I did not believe in myself, because confidence, Charulata, doesn't just come. It comes with a skill set. And if you're a woman, get it. And it's up to you to get it, because I remember why I started the PhD journey. I was trying to bring in creative writing and translation into the campus. That is the only thing that can save you. Right? And I'm extremely glad to have seen Hafsa and, a group of young people researching on our traditions, because the Sri Lankan feminist tradition is very strong. I mean, the obvious thing is we had the first prime minister, but that's not it. Because she was a widow and therefore got the vote. So you can't really say that was a feminist thing. The feminist would have been if a woman was just voted in without the husband being shot or killed. Right? So, but still, we do have a tradition and we should be proud of it. We have the same salaries. I have the same salary as anyone else in campus. Right? And honestly, I don't know what's happening at present, where it's difficult to walk on the road even for somebody my age without being commented on. So some other weird perversion is going on, right? But generally we have a lot of freedom. We are allowed to be proud. And as Sunetraka said, we have land rights. So there are things to be happy. But I'm telling you, if you're a woman, if you're a man even, get that reading into your head. It's going to be important. It's going to be important for you not to fall when somebody is going to push you. They don't push you physically, they push you with words. I know because I've been there. Charulatage me kata දෙකෙන් අරගෙන මං දෙන්නම කියපු දෙයක් තමයි self confidence කියන එක. ආත්ම විශ්වාසය. දැන් ඔබ ඉතා ලස්සන රූපකයක් කිව්වා. ගැහණුවට සමහරලාට පූඩල් කෙනෙක් වගේ. පූඩල් ලස්සන්ට නැට්ට වනවන පැත්තක ඉන්නවා නම් ෂේ. ලස්සන චූටි සතා. ගොරෝල ටික සද්ද කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔන්න. පරෙක්. පරයා නේද කිව්වේ? පර බල්ලා නේද? ඒක ටිකක් අප්සෙට්. ඒක තමයි ඊටත් වඩා අප්සෙට්. මං කියන්න හදන්නේ ඒ වචන අපි සද්ද නැතුව අපේ තැන ඉන්න තාක්කල් අපි ෂේ. හොඳ ගැහණුවෙක් කෙනෙක්. රයිට් ඔය හොඳ කියන එක අති භයානක වචනයක්. හිතන්න ගමක කවුරු හරි ස්වාමි පුරුෂයා ගැහණියට ගහනවා කියලා. ඇය පොලිසියට ගියොත් ඇය හොඳ ගැහණියද නරක ගැහණියද? සමාජයට කියන්නේ අර බලපංක වර ගැහණිය අර නරක ගැහණිය වෙන්නේ ගිය ගැහණුවෙක් කෙනා. ගහපු පිරිමියෙක් කෙනා නෙමෙයි. සෝ සද්ද නැතුව අර පූඩල් කෙනෙක් වගේ කන් දෙක වට්ටන් ඉන්නකන් අපි හොඳයි. ඔය හොඳ කියන එක ගැන ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකෝ ඒකෙන් තමයි ගැහණු මෙහෙම විය යුත්තේ කියලා කවුරු හරි මේක අසාධාරණයි කියලා කතා කරපු ගමම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ එක හොඳ දුවක් නෙමෙයි. හොඳ වයිෆ් භාර්යාවක් නෙමෙයි. හොඳ නැගණියක් නෙමෙයි. හොඳ වෙන්නේ අර සද්ද නැතුව ඉන්නකන් විතරයි. So අති භයානක දේවල් අපි හැමදාම සමාජයේ බිම්සරා දන්නවා ඇති සුනේත්‍රක දන්නවා ඇති අපි කලා ලෝකයේ විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම භයානක දේවල්. එන්න ඒක දැන් හොඳ කියන එක මම ඔබට කිව්වොත් ඒක ප්‍රශ්න කරන්න කියලා දැන් ඒකත් බොහොම භයානක වාක්‍යයක් නේ. අන්න එතෙන්ට උදව් වෙන්නේ තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන දැනුම. දැනුම ගන්න හොඳම විදිහ වටේ තියෙන දේ බලන්න පොත්. මොකද මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඒ වාසනාව තිබ්බා. මම ගොඩක් පිට ඉස්කෝලේ වුණත් ලොකු ක්‍රවුඩ් එකකට කවදාක්වත් ලොකු ගෲප් එකකට බැඳෙන්න විදිහක් තිබ්බේ නෑ මට. මං කරේ ලයිබ්‍රරි එකට ගිහලා පොතක් කියවන එක. මොකද ලයිබ්‍රරි එකේ තනියම ඉන්න එක ගැටලුවක් නෑනේ. දුක නෑනේ. එළියේ ඉන්න දුකයිනේ තනියම. හැමතිස්සෙම කියවුවා. ඒක මට පස්සෙත් ආව. මං දැනුත් කියවනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මං ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ පොතක් අරගන්න එක. අර ට්‍රැන්ක්විලයිසර් පිල් එකක් වගේ. ඒක මෙතන ඉන්න ලෝක ගොඩක් අය දන්නවා. ඒක ගොඩක් අප්සෙට් ගහපුවම හොඳම දේ කෑ ගහන්න ඕනේ නැත්නම් පොතක් අරගන්න. පොතත් පරිස්සම් වෙන්නේ. දැන් මට මේ දවස්වල පශ්චාත්තුපතියෙන් පස්සේ දුක හිතෙන පොත් කියවන්න බෑ. මොකද මම එච්චර දුක හිතෙන දේවල් රිසර්ච් කරේ. දැන් මම කියවන්නේ ඩිටෙක්ටිව් නවල්ස්. ඇගතා ක්‍රිස්ටි වගේ. අප්සෙට් ගැහුවොත් මම ඒක තියාගෙන කියවනවා. හරි? පොත්වල තියෙන බලය මම එතනින් අවසන් කරන්න. මම කියන්නේ මම මේ සරසවිය මැද හිටන් ඉන්න හින්දා නෙමෙයි. පොත්වල තියෙන බලය හිතා ගන්නවත් බෑ. සහොබ ගැහණියෙක් නම් තරුණ ගැහණුවෙක් නම්
යම් ගමනක් යන්න ඉන්නවා නම් කරුණා කරලා පොත් ගැන තියෙන විශ්වාසය තියාගන්න. පිරිමියෙක් වුණත් එහෙම මොකෝ එතන තියෙන දැනුම් සම්භාරය පුදුම ලෝකයක්. ඉතා විශාල ලෝකයක්. ඒකේ තියෙන බලය ගන්න knowledge is power කියන එක ඇත්ත. මම හිතන්නේ කාන්තාවන් ගැන ලියපු කෘතිය එලි දක්වන්නට අද හොඳම අවස්ථාව නිසා වෙන්න ඕනේ. අද මේ වැඩසටහනට මේ පොත තොරට වැඩිීමේ අවස්ථාවත් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා සරසවි ප්‍රකාශන ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමුඛතම ප්‍රකාශන ආයතනයක් විදිහට ලංකාවේ සාහිත්‍ය පෝෂණය කරන්න විශාල මෙහෙවරක් කරනවා. ඉතින් අද ඒක් දෙදිනුත් ඔබට ගිහිල්ලා මේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය ඉතාමත් අරුත්බරව සමරන්න මෙවැනි අවස්ථාවක් සංවිධානය කිරීම අපි සියලු දෙනාගේම ප්‍රසාදයට ලක් වෙන්නට ඕනේ. මම අද මේ කාන්තා දින වැඩසටහන ගැන සරසවි ප්‍රකාශන ආයතනයෙන් තිබු ආරාධනය අපේ අය සමග බෙදා ගන්නකොට මගේ මිත්‍රයෙක් ඇහුවා ඇයි කාන්තා දිනයක් පවත්වන්නේ? කාන්තාවන්ට විතර ඇයි අපිට දිනයක් නැත්තේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ මගේ ස්ත්‍රී පොතෙන් ඒකට උත්තරයක් සපයලා තියෙනවා කියලා. මොකද අපි අතීතයේ ඉඳලම මුගක් සංස්කෘතිකවල පේන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ කාන්තාවට දෙවනි තැනක් තියෙන බව. අර මීට පෙර කතාවේදී කිව්වා වගේ භයානක ගෑණියෙක් වෙන්න. මොකද සමාජයෙන් කියලා තියෙනවා අපිට ඉන්න ඕන විදිය. ඒ විදියෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණොත් ඒ එතෙන්දි ගෑණිය ගැන වෙනස් අර්ථකථනයක් තමයි අපිට අහන්නට ලැබෙන්නේ. අපි හැසිරෙන්න ඕන විදිය, අපිට තියෙන වගකීම් මොනවද, අපේ කාර්යභාරය මොනවද කියන එක සමාජයෙන් අපිව වෙනසකට ලං කරලා තියෙනවා. මේකට කියනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කියලා. ඉතින් මේ නිසා කාන්තාවන්ට ලැබෙන අවස්ථා වරප්‍රසාද සියල්ල සීමා වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා කොච්චර ඉහළට ඉගෙන ගත්තත් ගෙදරට ආවට පස්සේ සියලුම ගෘහස්ත කාර්යභාරය වගේම දරුවන්ගේ වගකීම් බොහෝ විට ඉටු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ කාන්තාවට. මං කියන්නේ හැමදෙනා මයි කියලා වර්තමාන සමාජයේ මේකට හරියට සහයෝගය දෙන පුරුෂ පාර්ශවය ඉන්නවා. ඒ ගැන අපි සතුටුයි. නමුත් බහුතරයක් කාන්තාවෝ වැඩ කරන කාන්තාවෝ Tamanට අත් වෙලා තියෙන මේ தත්ත්වය ගැන කනස්සල්ලෙන් පසු වෙන බව මම දන්නවා. ඒ වගේම ඉහළට ඉගෙන ගත්තත් කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් මේ විවාහය දරුවන් ලැබීම රැකියාවක් කිරීමට තියෙන නුසුදුසුකමක් විදියට සැලකෙන අයත් ඉන්නවා. මම දන්නවා ඉහළට ඉගෙන ගත්ත ඉංජිනේරු උපාධිය ගත්ත කාන්තාවක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියාම එයාට කිව්වා එයා විවාහයට පස්සේ මේ රැකියාවකට අයදුම් කරලා තියෙන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී අහලා තියෙනවා එහෙනම් ළඟදී බබෙක් හදයි නේද කියලා. ඉතින් ඒක සමාජ වගකීමක් කියලා හිතන්නට අපේ සමාජයේ ආම්බුතුන් තවමත් හැඩගැහිලා නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ රැකියාවන් කිරීමට මේ කාන්තාවන්ට බලපාන ප්‍රශ්න ඒ ශ්‍රමදායකත්වයට විශාල බාධාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තෙන්ම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් අපේ රටේ අපි දන්නවා ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම කිසිදු බාධාවක් නැතුව අධ්‍යාපනය ලබන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. නමුත් විරැකියාව ගත්තොත් පිරිමින්ගේ විරැකියාව 21.6% වන විට කාන්තාවන්ගේ විරැකියාව 36.3%. ඒ වගේම මේ රැකියාව විරහිතභාවය වැඩිපුරම තියෙන්නේ අපොස උසස් පෙළ සහ ඊට සමාන සුදුසුකම් තියෙන අයගේ බව අපිට ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා වලින් පේනවා. ඒ පුරුෂ පක්ෂයට 5% වෙනකොට ඉගෙනගත්ත ගැහැණු ළමයින්ගේ ප්‍රතිශතය 11.9%ක් තවම රැකියා නොමැතිව සිටිනවා. ඉතින් මෙවැනි ප්‍රශ්න ඇත්තටම ශ්‍රම වෙළඳපළ තුලත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි දන්නවා වැඩ කරන රැකියාවල නියුතු තරුණ මව්වරු කොයිතරම් කරදරෙන්ද රක්ෂා කරන්නේ. මොකද අපේ රටේ ඇත්තටම එයට පහසුකම් හරි මදි. දෙමව්පියන්ගේ සහයෝගය ලැබෙන්නේ නැත්නම් කුඩා දරුවන් ගෙදර තියලා යන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැරිය හැකි මුදලකට ගුණාත්මක
දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථාන නැහැ. ළමා ආරක්ෂක සේවාවල අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවන්ට හිතකර සංස්කෘතියක් ඇතැම් සේවා ස්ථානවල නැහැ. ලිංගික අතවර පොදු ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන අතවර මේ වගේ කාන්තාවන්ට එකී නොකී දහසක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා රැකියාව කරන කාන්තාවන් විශාල වශයෙන් සමහර අය රැකියාවල් වලින් අස්වෙන්නත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ හේතුව නිසා. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රම වෙළඳපොළ තුල කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය මෙතරම් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉගෙනගත්ත කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය විධිමත් රැකියා ශාස්ත්‍රය තුල ඉතාමත් අඩු වෙන්නට හේතු මේවයි. ඉතින් මේ ඇත්තටම දියුණු රටවල දරුවන් ඉන්න දෙමව්පියන්ට ලැබෙන පහසුකම් අප ශ්‍රී ලංකාවේ ලැබෙන්න තව අපිට බොහෝ කාලයක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ වගේම දරිද්‍රතාවය එවැනි ප්‍රශ්න නිසා මව්වරු විදේශගත වෙනවා. එතකොට ඒ දරු පවුලට සිදු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේම කොවිඩ් ව්‍යාසනය නිසා පහුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න මේ වගේ දේවල් නිසා කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය තව තවත් පහළට වැඩිලා තියෙනවා. මේ සියලු දෙයක් ගැනම මගේ ශ්‍රී පොතේ කතා කරලා තියෙනවා. මම රාජ්‍ය සේවයේ කටයුතු කරද්දී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා විදියට වරක් සේවය කරා. ඒ දැනුමත් ලැබිච්ච අත්දැකීමුත් ඊට පස්සේ නොඑක් වර කාන්තාවන් සම්බන්ධ කරපු නොයෙකුත් පරිශන ඒ සියල්ල ඒ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ පොත රචනා කරේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා 2020 ගෝලීය කාන්තා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සමානතාවය කියන්නේ ජෙන්ඩර් ඊක්වැලිටි ඉන්ඩෙක්ස් එකක් අනුව රටවල් 187ක් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිලා තියෙන්නේ 74 වෙනි ස්ථානය. මේ ගෝලීය දර්ශකයේ පිළියෙල කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ සමග සමානතා දර්ශකයේ පිළියෙල කරන්නේ ඒ රටේ කාන්තාවන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන නියෝජනය කොහොමද අනිත් එක ආර්ථිකයට දායක වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව කොහොමද කියන එක. ඉතින් 70 80 ගණන් ඒ වගේම ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගැන හිතුවොත් අපේ රට ඉන්නේ 126 වෙනි ස්ථානයේ. අපි දන්නවා මුලින්ම අපි ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානත්වය ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සාධාරණත්වය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ gender equality before we reach gender equality we should reach gender equity. Gender equity කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් ගත්තොත් උස ගහක තියෙන ගෙඩියක් කඩා ගන්න උස පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් වුණාට මිටි පුද්ගලයෙකුට ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා යාට යම්කිසි ආධාරකයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ගෙඩිය කඩා ගන්න. ඒ වගේ කාන්තාවන් අතීතයේ ඉඳලා මේ තරම් අවාසිදායක තත්ත්වයට පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අව බලගැන්වීමකින් තොරව එයාට මේ අපිට මේ ස්ත්‍රී පුරුෂයන් හා සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා කාන්තාවන් බලගැන්වීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයම වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේක කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි. මම කැමති මගේ කතාව මේ පොතේ අවසානයේට ඇතුළත් කරලා තියෙන ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ කියමනකින් අවසන් කරන්න. අප මුහුණ දෙන ගැටලු ඒවා ඇති වූ තත්ත්වයේ සිට විසඳිය නොහැකි. ඒවා විසඳා ගැනීම සඳහා එම තත්ත්වයෙන් මදක් ඔබට සිටිය යුතුයි. සියලු දෙනාටම මගේ ස්තුතිය හා ප්‍රණාමය පිරිනමමින් සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතාමත් මහසල දැනුමක් තම විශේෂයේ තියෙන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ සහ රාජ්‍ය සේවයේ පරිණත සේවා කාලයක් ගත කරපු බොහොම පරිණත කාන්තාවක් කාන්ති විජේතුංග මහත්මිය ඇය විසින් රචිත මේ කෘතිය මම හිතන්නේ අර කලින් මధు අතින් කියවුණු භයානක ගැහණියක් වෙන්න නම් සහ භයානක ගැහණුන්ට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න ඕන පිරිමි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් වෙන කෘතියක් වේවි. සරසවි ප්‍රකාශකයන් අතින් ඒ ප්‍රකාශනය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබටත් මම හිතන්නේ කෘතිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඔබ අද මෙහි කතා කරන කතුවරියන් බොහෝ දෙනෙක්ගේ තෝරාගත් කෘතින් කීපයක්ම අද සරසවි ප්‍රකාශකයන් අතින් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිව සංගීතයෙන් රසවත් කරන්නට වින්ද්‍යා ජයසුන්දර
සරසවි පොත්හලේ කොළඹ 7 ශාඛාවේ සේවය කරන වින්ද්‍යා තමයි ඊළඟට මගේ ආරාධනය වින්ද්‍යාටයි. ඇය විසින් ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා ගීතය ගායනා කරනු ඇත. I am not going to go into details because now is the time for team members or founding members of Chapter 1 to... Thank you, Bimsara. Good evening, everyone. I'm Fatima Saliha, founder of Chapter 1, and this is Savi Singha, one of our writers at Chapter 1. Firstly, big thank you goes out to Sarasavi for organizing this event and for having us a part of this event. We are truly grateful for this opportunity.
So, Chapter 1 was founded in March 2021, and we are proud to say that we have been able to expand our team from 6 to 19 young aspiring writers from different parts of Sri Lanka, and we also have one writer from India, a young writer. So we publish articles, poems, and book reviews on our website and social media. Our audience is, but not limited to, 16 to 30-year-olds because we want to encourage young people, and we keep our content very concise and informative because we want to cater to a wider audience, not just the readers who love reading and writing, but also encourage more people to read and start writing, because we believe that writing and reading is not just a hobby, not just a skill, but it is an experience. It is a gift to be able to read something well written. We have worked with Big Bad Wolf Books, Utopia Books Online, Studies Leave Sri Lanka, Bookholics, Bookyard.k, very new and emerging words from social media, but we want to cater to a lot of young people, and we are grateful to be here to see so many well-established authors and organizations here with us. And please do collaborate with us. We would love to host trainings because it is important that as much as we write, we also learn to write better, and we want to show this to be more than just a hobby, more than just a skill, but also a potential career pathway in Sri Lanka. And we'd love to collaborate with all of you here. There's a lot more to learn, and we want to bring up the next generation of literacy in Sri Lanka. Thank you, Salia. I'm actually honored to be the only male here standing in this podium. Thank you, and it's great. I feel very grateful to be in the presence of this much experience and established authors, and also to actually English writing is not, it's up and coming in Sri Lanka, but there are authors, especially young authors, that are in need of a place to showcase their talents, because they only in the school levels I think they have competitions and stuff, but to show that in the national level or to go to the international level, the easiest way today is social media, and Salia here and all of us at Chapter 1 have grabbed that opportunity. And if there are authors here who are willing to present their work to the public and be vulnerable, because presenting your work is a very vulnerable thing to do, and it's the first step to becoming a great author, no matter the gender, because we are all humans and we are filled with stories, and we heard many beautiful stories here today. There's a saying that my mother says, and I found it hard not to say it here, but I'll say it because it's my mother told me, you have to know everything, but you have to know one thing to the most extreme extent. So that's what I'm trying to do. I'm trying to learn about everything, but but also to learn about one thing specifically. So in that sense, Chapter 1 will pave you many paths, because you will be not limited. If you want to be a writer at Chapter 1, you can either be a visiting writer or a established long-term writer. You can forward your CV to writerschapter1@gmail.com, and you can get in touch with us at social media and other contacts as well. So thank you for this opportunity, Sarasavi, and thank you for introducing us to the light bearers, I should say, of Sinhala and English literature of Sri Lanka. Thank you.
Ladies and gentlemen, now I think we have arrived at the highlight, if I may say, of this evening's program. We have chosen, quite arbitrarily so, a group of authors and writers representing the entire female author, how do I say, the entirety of the whole body of female authors of this country, representing them and through certain categories. And we have taken the opportunity as Sarasavi to felicitate them today in recognition of their contribution to the written word of Sri Lanka. So there are both novelists, poets, and so on in this list. There are 6 of them, and I wish to reiterate that this is not only recognizing the 6 of them, but it is as a token. We have these 6 people, but we are here recognizing, appreciating, and felicitating the entire body of female authors of this country. අද වැඩසටහනේ සුවිශේෂීම අංගය ලෙස නිර්මාණකරණයේ යෙදුන සහ අදටත් යෙදෙන එතෙක් මෙතෙක් සියලු කාන්තා පරපුර නියෝජනය කරමින් ඔවුන්ට කරන උපහාරයක් ලෙස සංකේතාත්මකව සම්මානලාභී ලේඛිකාවන් පිරිසක් ඇගීමට ලක් කරන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මම නැවතත් කියනවා මේ සමස්ත කාන්තා ලේඛිකා පරපුරම නියෝජනය කරමින් ඔවුන්ට කරන උපහාරයක් ලෙස සංකේතාත්මකව 6 දෙනෙක්ට කරන විශේෂ උපහාර ඇගයුම් සම්මානයක්. මේ සඳහා මේ සම්මාන පිරිනැමීමට මම බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වේදිකාව ඉදිරිපසට පැමිණෙන්න කියලා. සරසවි පොත්හලේ සරසවි ප්‍රකාශන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා කුමුදිනී සබුතන්ත්‍රි මැතිණියට ඉතින් දැන් ඇත්තට මේ ගීතේ මම ලිව්වේ දැන් මේ ගීතේ ගායනා කරේ කරුණාත් දෙවුල්ගනේ ගායන ශිල්පියා සංගීතවත් කළේ ගුණදාස කපුගේ සොයුරා. මෑතකදී ලොකු කතාබහක් ඇති වුණා මේ ගීතය ලියවිලා තියෙන්නේ මොකක් හරි වෙනස් දෙයක් ගැන කියලා. ඒ කියන්නේ සමලිංගික ප්‍රේමයක් ගැන කියලා. එතෙන්දී අපේ රසිකයෝ කොච්චර මේ ගීතයට ආදරය කරනවද කියලා දැනුනේ මට එතෙන්දී තමයි. ඔවුන් මට දෙවුල්ගනේ මහතාටත් කතා කර අහනවා මේක එහෙම එකක් නෙමෙයි නේද කියලා. එක දවසක් මට කතා කරලා එක මේ පිරිමි ළමයෙක් කිව්වා ඉඳගෙන අද කාර්යාලයේදී අපි හොඳටම රණ්ඩු වුණා මේක ගැන. ඔබතුමිය කියන්න මේක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මේක එහෙම දෙයක් ගැන නෙමෙයි. ඇත්තටම ඕනම කෙනෙකුට ඕනම දෙයක් ගැන හිතන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. නමුත් මේක හංවඩු ගහන්න එපා ඒ වගේ දෙයකට කියලා. මොකද අපි නිර්මාණකරුවන් වශයෙන් අපි මේ විදිය දේවල් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා.
ප්‍රීති රන්දෙනිය මෙතන ඉන්න දැන් උමුණුත් එකඟ වෙනවා ඇති. අතරම ගීතයකට මේ වගේ අසාධාරණයක් වුණාම අර දරුවෙකුට දෙයක් වුණාම අම්මා කෙනෙකුට දැනෙන වේදනාවක් වගේ එකක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තේරුනේ මේ ගීතයට කොච්චර ආදරය කරනවද කියන එකයි. අතරම කප්ගේ සොයුරා විසින් දෙවුල්ගනේ මහතාට මේ රචනා මේ සංගීතවත් කරපු ගීත අතරින් අවසානයේටම ඔහු කරපු ගීතය තමයි මේ. ඉතින් මේක මගේ නිර්මාණ ජීවිතේ හුඟක් මගේ ආකර්ෂණය පැහැරගත් ගීතයක් වෙනවා. දැන් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔබ අපේ පැහැරගත් මගේ නම් හොඳම ගීත රචිකාවිය ඔබ. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වුණාට ඔබ හිතනවද ගීත මේක මේ දෙපැත්තට මේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නේ නෙමෙයි මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ මම දැකලා තියෙනවා. ඔව්. ගීත රචිකාවියක් විදිහට ඔබට අසන්නන්ගේ නැත්නම් ගීත රස විඳින අයගේ නොමද සම්මානය ලැබිලා තියෙනවා මම දන්නවා. එහෙත් ඔබට ගීත රචකයෙක් තරමට ඒ සම්මානය ලැබිලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම දැන් මම හුඟක් අවස්ථාවල සිනමාවට ගිය ගීත රචනා අතර ඔබගේ රචනා දැකලා නැහැ. බොහෝ ඒ තරමට දැකලා නැහැ. මේක උනේ කොහොමද? මම ඒක අවස්ථාවක උත්සාහ කරා මගේ උත්සාහයෙන් එතනට මට වමනාව තිබුණ හින්දා ඔබ ගෙනියන්න මම නොගෙනිච්චයි කියලා ඔබට අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒකට උත්සාහ කළා මමත් පරාජය වුණා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් මට ලැබුණේ නැතුව ඇති. ඒක නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් මම හිතනවා විවිධාකාර ශේෂ්ත්‍රවල දැන් කාන්තාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඕන තැනක දැන් මම හිතනවා මගේ සැමියා සේනක පෙරේරා ඔහු ජීවතුන් අතර හිටියනම් මේ වෙනකොට මම සිනමා ගීත ඒවා ලියන්න පෙළඹිලා ඇති කියලා. මොකද ඔහුගේ සම්බන්ධීකරණය උඩ. ඇත්තම කාන්තාවක් විදියට අපිට ගොඩක් වෙලාවට අර දැන් ලේඛිකාවක් වුණාම මම දන්නවා මේ අතන පිටි හතරකට කොට වෙලා ඉඳගෙන අපි ලියන්නේ නේද? ඉතින් අපිට ගොඩක් සමාජ ඇසුරක් හරි අමාරුයි ලබන්න. ගොඩක් තනි වෙච්ච ගැහණියකට කොහොමදත් හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒකින්ද වෙන්න ඇති මගේ මේ නිර්මාණ ඒක දිගට ගියේ නැතුව තරල ගීතයට විතරක් සීමා වෙන්න මට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ අවාසනාවන්ත කරුණ හින්දා කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම ගැහණිය භයානක ගැහණියක් නොවීම නිසා වෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට. මම භයානක කෙනෙක් වුණා නම් කොමාරි මං ඔබ කිව්ව තැන ඉඳීවියද? මේකේ ගීත රස විඳ ඔය මේ අර විවිධ මට්ටම් වලින් කලාකෘතියක එහෙමනේ. ඉතින් මේක මුලින්ම ආපු ගාම හිතෙන්නේ මේ ඊටාම අලංකාර විදියට පරිසර වර්ණ හැඟීම් වලට ගල්පපු ගීතයක් කියලා. ඕන ආයෙ ටික වෙලා කහන් ඉන්නකොට තේරෙනවා මේ අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයක් මේ මිනිස්සෙක් කියනවා කියලා. තවත් ගැඹුරින් යනකොට අර ඔබතුමිය කියපු දේ අතරම නම් මට හිතුන්නේ අර මේ සමලිංගික කතාව ඒ වුණාට අපිට හිතුණා මෙතන මොකක් හරි අසම්මත දෙයක් කියනවාද කියන එක තමයි මම අහන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් අහන්න හිතුනේ මොකෝ අර කෙරිච්ච උපමා එක්ක සාම්ප්‍රදායික නොවන උපමා හින්දා ඉතින් ගොඩක් ඔය මේ අපි මේ ගීත ගැන අර්ථ කතන මේ විචාරකයන් සහෘදෙන් කතා වෙද්දී විතර මේ ගැන මේ කියනවා. ඉතින් මේ ඔබතුමිය මෙතන ඉස්සරහම ඉන්නේ අහන්න හිතුණා කියන්නේ මේ අප්‍රකාශිත ප්‍රේමයට වඩා අසම්මත ප්‍රේමයකුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා නේද කියන එක. ඔව්. මොකද සබාදහම කියන එක හරිම පුදුමාකාර දෙයක් ඕන අතකට ගලප ගන්න පුළුවන්. ඒක ආදරයට විරහයට හැම දෙයකම. ඉතින් ඒ වගේ අස්වාභාවික නොවන සම්මත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අස්වාභාවික නොවන ප්‍රේමයක්. මේක මිනිස්සෙගේ හිත ඇතුලේ ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රේමයක්. ඇත්තටම පුරුෂයන් කියන්නේ අපි හිතන්නේ මහා හැඩි දැඩි මහා බල පරාක්‍රමයෙන් යුක්ත එහෙම කට්ටිය කියලා හරිම ඡණ්ඩ පරුෂ කියලා. නමුත් නැහැ. වුන් ප්‍රේමය තුලදී ප්‍රේමය වගේ හැඟීමක් තුලදී වුන් හරිම මුතු මොලොක්. මේ මම හිතන්නේ මේ මෙතුමියටත් ඒක හොඳට තේරෙන්නේ නැති. මේ ඕනම කෙනෙක් දන්නවා මේ ප්‍රේමය කියන කාර්යයේදී මේ සාමි පුරුෂයා ප්‍රේමතා මොනතරම් මුරුදු මොලොක් කෙනෙක්ද කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. දැන් මේ පුද්ගලයා කොච්චර බල සම්පන්න කෙනෙක් වුණත් ප්‍රේමය ඉදිරියේදී ඒක ප්‍රකාශ කරගන්න බැරුව ලත වෙනීමත් සමගම ඔහු වචන ගලපගෙන කොහොම හරි සබා ධර්මයක් එකතු කරගන්නවා ඒකට. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ සුනේත්‍රා මැතිණිය අතින් මම හිතන හැටියට කියවුණා ප්‍රථම වතාවට වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයක් මේ රටේ පොත්සාප්පුවක් මැද සමරන්නේ කියලා. මම දන්නේ ඒක ඇත්තටම හරිද වැරදිද කියන්නේ. නමුත් අපි සියලු දෙනාගේම මතකේ අපි දන්න කෙනෙක් කවුරුවත් මම හිතන්නේ එහෙම ඒ දෙයකට සහභාගී වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේක තමයි පළවෙනියට එහෙම සමරුමක් සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාව කියලා. කොතරම් රසවත් වුණත් හරවත් වුණත් තව මේ සන්ධ්‍යාව දිගටම ඇදුනා නම් හොඳයි කියලා අපිට හිතුණත් අපිට යම් මොහොතක ඒ අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සමු ගැනීමට කලින් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න සරසවි පොත්හලේ අධ්‍යක්ෂිකා Amendra Haputantri, director of Sarasavi, is here to deliver her vote of thanks. Good evening, and thank you all for being here today. Here we have come to the end of today's event, and I hope you all had a fruitful evening in company with a bunch of extremely talented and renowned Sri Lankan female authors. On a very special day that is dedicated for women. I'm extremely honored and privileged to be here, exalting incredibly amazing women like you. I would like to extend best of my wishes to each one of you who are honored today representing the entire female writing community. It is my duty on behalf of the management of Sarasavi to ecstatically express a great thanks to all the wonderful and dedicated women who grace this occasion. Though you may be few in numbers, I'm sure everyone here can enlighten themselves, their friends, their family to the fact that you are futurists. You represent the entire female writing community. You represent generations of glorious female authors. You represent those who have made a mark, and for those who desire to leave one. An incredible and admirable act you have done. I thank you for that. The readers of this country are loving you and your works throughout. You have been amply awarded and rewarded by them. As a leading network of bookshops and a publisher, today we are joining in with them to appreciate and honor you on this International Women's Day. Thank you for being the voice for peers and advocates for aspiring female writers. My thanks are also due to the members of Sarasavi staff and all those who contributed much to make this event a success. Without the guidance and encouragement provided by our chairman, managing director, and the board of directors, this event would not have been successful. Therefore, they certainly deserve our thanks and gratitude. Finally, I would like to end my thanking note, inviting all of you to enjoy the rest of this beautiful evening. Thank you and happy International Women's Day.